ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مضمون سوسیئر کا نظام فکر منتخب کیا گیا ہے۔ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 6 میں ڈاکٹر وزیر آغا کا مضمون سوسیئر کا نظام فکر شائع ہوا، جسے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ سوسیئر کا نظام فکر ڈاکٹر وزیر آغا۔ سوسیئر کے فکری نظام کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ زبان نشانات کا ایک سسٹم ہے، مگر سوال یہ ہے کہ نشانات سے کیا مراد ہے؟ اصلاً نشانات 3 طرح کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جسے انڈیکس کہا گیا ہے، مثلاً دھواں اس بات کا انڈیکس ہے کہ کہیں آگ جل رہی ہے۔ دوسری قسم آئیکن ہے جو مشابہت پر استوار ہے، مثلاً کسی شخص کی پورٹریٹ جو اس کی اصل شکل سے مشابہہ ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس میں 2 اشیاء کا ربط باہم محض علامتی نوعیت کا ہوتا ہے، مثلاً طعام کے آخر میں میٹھا جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ طعام کا اختتام ہو گیا ہے۔ لسانی نشان لنگوسٹک سائن کا تعلق اس آخری قسم سے ہے، جس میں ہیئت، فارم اور خیال آئیڈیا کا نقطۂ اتصال وجود میں آتا ہے۔ ان میں سے ہیئت شے کے خیال کی طرف اشارہ کرتی ہے اور دال یعنی سگنیفائر کہلاتی ہے، جبکہ شے کا خیال نوشن آف تھنگ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے مدلول یعنی سگنیفائڈ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب میں لفظ کرسی ادا کرتا ہوں تو یہ اشارہ ہے اس خیال کی طرف جو کرسی کا ہے، لہذا کرسی جو ایک آواز ہے بصورت دال ابھرتا ہے، جبکہ کرسی کا خیال بطور مدلول سامنے آتا ہے۔ مگر لسانی نشان کی دال اور مدلول کی تقسیم محض وضاحت کے لیے ہے، ورنہ اسے تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لسانی نشان کاغذ کے ایک ورق کی طرح ہے جس کا ایک رخ دال اور دوسرا مدلول ہے۔ اگر آپ اس کاغذ کو قینچی سے کاٹ دیں تو پھر بھی دال اور مدلول الگ الگ نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف اگر آپ ان میں سے ایک کو نابود کریں گے تو دوسرا از خود نابود ہو جائے گا۔ سوسیئر کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لسانی نشان اصلاً بلا جواز یعنی آربیٹری ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مدلول کے لیے کوئی سا دال آواز کا روپ کام دے سکتا ہے۔ مثلاً کرسی کے لیے اگر کرسی یا مرسی یا شرسی کی آواز نکالی جائے جس کا اشارہ کرسی کے خیال کی طرف ہو تو یہ لفظ بھی اتنا ہی کارآمد ہوگا جتنا کہ لفظ کرسی۔ شرط صرف یہ ہے کہ معاشرہ اس لفظ کو قبول کرے۔ لہذا لسانی نشان فطرت کا عطیہ نہیں ہے، بلکہ معاشرہ اسے اپنے اجتماعی عمل سے جنم دیتا اور نافذ کرتا ہے۔ لیکن جوناتھن کلر لکھتا ہے کہ لسانی نشان کو محض دال اور مدلول کے بلا جواز رشتے تک محدود کرنا ناکافی ہے، کیونکہ اس کے کچھ ابعاد بھی ہیں۔ مثلاً اس کا خیال ہے کہ ہر زبان کے مدلول سگنیفائڈ اپنی مخصوص ثقافتی فضا کی پیداوار ہونے کے باعث دوسری زبانوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زبان کو بآسانی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کسی ایک زبان کا لفظ کرسی اگر ایک خاص وضع کی چیز کو نشان زد کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ دوسری زبانوں میں کرسی کے متبادل الفاظ بھی شے کی اسی وضع کو نشان زد کریں، کیونکہ وہاں جو شے ہوگی وہ اپنی مخصوص ثقافتی فضا کی چھوٹ پڑنے سے
अपने अंदर वज़ा के कुछ अनोखे पैराए भी महफूज रखे होगी। दूसरे लफ्ज़ों में, हर ज़बान के लिसानी निशानात अपने अपने मदलूल की मखसूस वज़ा को निशानज़द करते हैं, लिहाजा इनका इस तौर तर्जुमा करना कि सारे शेड्स ऑफ मीनिंग गिरफ्त में आ जाएं करीब करीब नामुमकिन है। यही हाल दाल सिग्निफायर्स का है, क्योंकि वो भी वक्त के साथ साथ अपनी मानी तब्दील करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर राजा का लफ्ज़ रियासत के सरबराह के लिए मुख्तस रहा है और आज भी है, मगर वक्त के साथ साथ इसे नाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। जोनाथन क्लर ने लफ्ज़ कैटल का जिक्र किया है, जो कभी जायदाद के मानों में मुस्तआमल था, मगर अब गायों भैंसों के लिए राइज है। बात का लुब्बे लबाब यह है कि लिसानी निशानात दाल और मदलूल दोनों सतहों पर बिला जवाज यानी आर्बिट्रेरी होते हैं, लिहाजा इन्हें अलग अलग करके दिखाना जरूरी नहीं है। असलन ये दोनों इस रिश्ते के मरहूने मिन्नत हैं जो इनके दरमियान कायम हो चुका है। जॉन स्टॉक ने बात की वजाहत करते हुए लिखा है कि दाल वो आवाज है जो किसी न किसी मदलूल को निशानजद करती है, या तहरीर की सूरत में वो बामाने निशान है जो कागज पर बनाया जाता है। कोई भी दाल अगर मदलूल की तरफ इशारा ना करे तो वो एक बेमानी आवाज से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। दूसरे लफ्जों में, सब दाल किसी भी जबान के मादी पहलू मटेरियल एस्पेक्ट को पेश करते हैं, जबकि मदलूल जबान के ज़हनी पहलू मेंटल एस्पेक्ट से इबारत होते हैं। मजीद ये कि मदलूल के बगैर दाल महज एक बेमानी आवाज है, जबकि दाल के बगैर मदलूल खुद को जाहिर करने से माजूर रहता है। वो फूल जो वीराने में खिलता है लिसानी निशान नहीं है, क्योंकि इसे लिसानी निशान में ढालने वाला कोई मौजूद नहीं है। लेकिन जब किसी सकाफती दायरे के अंदर फूल को रख दें, मसलन जब फूल को जनाजे का हिस्सा बना दें, तो वो गम का निशान बन जाता है। चुनांचे ऐसी सूरत में फूल दाल सिग्निफायर कहलाएगा, जबकि गम मदलूल सिग्निफाइड मुतसव्वर होगा। जब फूल को यूं बतौर निशान इस्तेमाल किया जाए तो वो मुखातिब और मुखातिब के दरमियान एक कोड सी बन जाता है। लिहाजा बकौल सॉसियर जबान एक हैत या फॉर्म है, मौजूद बिज़ात या सब्सटेंस नहीं है। सॉसियर की लिसानियात जिस तीसरे नुक्ते पर इस्तेवार है वो जबान की लैंग और पेरोल में तकसीम है। लैंग से सॉसियर की मुराद जबान का वो निज़ाम सिस्टम है जो नजरों से ओझल रहता है, जबकि पेरोल से मुराद कलाम या गुफ्तार है जो जबान के निज़ाम पर कायम होती है। बकौल टेरेंस हॉक्स, गुफ्तार पेरोल आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी की सतह के ऊपर मौजूद नजर आता है, जबकि जबान लैंग वो हिस्सा है जो ज़ेरे सतह होने के बाइस नजरों से ओझल होता है। ताहम वाज़े रहे कि लैंग आइसबर्ग के मख्फी हिस्से की तरह ठोस नहीं है, लिहाजा एक ऐसे आइसबर्ग का तस्वुर करना होगा जिसका जाहिर हिस्सा तो ठोस है, मगर मख्फी हिस्सा एक ऐसे गैर मादी शय या निज़ाम है जो असलन महज रिवायतों, रिश्तों और उसूलों यानी ग्रामर पर मुश्तमिल होता है। जब हम गुफ्तगू करते हैं तो इस ग्रामर के मुताबिक जो नजर नहीं आती अल्फाज को जुमलों में परोकर मुकाबिल ख्यालात या तस्वुरात या नोशंस को पेश करने में कामयाब होते हैं। सॉसियर कहता है कि इंसान के लिए गुफ्तगू करना फितरी अमल नहीं, इसके लिए फितरी अमल वो सलाहियत है जिसके मुताबिक वो इस निज़ाम को वजूद में लाता है, जिसके अंदर लिसानी निशानात, मुकाबिल ख्यालात,
या तस्वुरात के मजहर बन जाते हैं। शायद इसीलिए नवाम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर का जिक्र किया है, जो इक्तिसाबी नहीं बल्कि वहूबी होती है, यानी एक ऐसी सलाहियत जो बच्चा अपने साथ लेकर पैदा होता है। सॉसियर ने जबान और गुफ्तार के फर्क को शतरंज के खेल से तशबीह दी है और कहा है कि शतरंज के कवायद शतरंज की हर गेम से मावरा हैं, लेकिन शतरंज के खेल के दौरान मुख्तलिफ चालों में जो रिश्ते वजूद में आते हैं वो नजर न आने वाले इन कवायद ही के मुताबिक होते हैं। यही हाल जबान का है, जिसमें गुफ्तार के जुमला पैराए जबान की इस ग्रामर की असास पर इस्तेवार हैं जो नजरों से ओझल है। जारी है।